السلام علیکم ناظرین۔ 27 جنوری کو زہرہ، جسے محبت اور خوبصورتی کا سیارہ مانا جاتا ہے، برج حوت میں داخل ہوگا۔ زہرہ کا پائسس زوڈیک سائن میں قیام 25 دن طویل ہوگا اور 20 فروری کو زہرہ برج حوت سے برج حمل میں داخل ہوگا۔ برج حوت میں زہرہ اپنی سب سے اچھی حالت میں ہوتا ہے، یعنی شرف یافتہ منزل پر ہوتا ہے۔ وینس کا ایگزالٹڈ پوزیشن پر ہونا رومانوی زندگی میں اور محبت کے معاملات کے حوالے سے 4 بروج کے لیے انتہائی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زہرہ کئی حوالوں سے بہت اہم فوائد کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن پائسس، لیو، اسکارپیو اور ورگو ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، پائسس یعنی برج حوت ایسا پہلا زوڈیک سائن ہے جو اس ٹرانزٹ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ برج حوت سے وابستہ خواتین و حضرات کی زندگی میں 25 جنوری سے 20 فروری تک کے دن آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو کامیابیاں عطا کریں گے۔ زہرہ اپنی شرف یافتہ حالت میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے زہرہ کا اپنے برج میں قیام نہ صرف آپ کی زندگی میں آرام اور سکون کا باعث ہوگا، بلکہ آپ کی شہرت اور ناموری میں بھی اضافہ ہوگا۔ زہرہ کو خوبصورتی کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ 27 جنوری سے 20 فروری تک کے دنوں میں آپ کو دنیا کی چیزوں کے حوالے سے استحکام نصیب ہوگا۔ آپ کے لیے یہ وقت ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ لڑائی جھگڑے اور بدگمانیوں سے دور رہیں گے۔ رومانوی زندگی کے حوالے سے محبت اور پیار کے جذبات میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ یعنی وینس، جو کہ آپ کے ذائچے میں آپ کے 8ویں اور تیسرے گھر کا رولر ہے، لہٰذا برج حوت میں داخل ہو کر آپ کو تعلقات کو جوڑنے اور روٹھوں کو منانے کے اثرات دے گا، اور آپ ذاتی طور پر خوشی اور آرام میں ہوں گے۔ آپ کی قسمت کے حوالے سے زہرہ کا شرف خوش آئند قرار پائے گا، لہٰذا جہاں جہاں بھی قسمت کا عمل دخل ہوگا آپ کی کامیابی کے امکانات روشن رہیں گے، جن سے مخالف کے حوالے سے آپ کی کشش 27 جنوری سے 20 فروری کے دنوں میں بڑھے گی۔ رومانوی زندگی کو ازدواجی زندگی میں بدلنے کا ارادہ خوشکن ہوگا۔ شادی شدہ افراد کے ہاں میاں بیوی میں ہم آہنگی اور مان منوا کر چلنے کے رجحانات ہوں گے۔ آپ وینس کے اس ٹرانزٹ میں نفیس اور دیدہ زیب چیزوں کو پسند کریں گے۔ کھانے میں خوش ذائقہ اور بیش قیمت کھانے آپ کی رغبت اور بھوک کو بڑھائیں گے۔ ذاتی طور پر آپ خوشکن احساسات و جذبات اور خیالات کے زیر اثر رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور مزاج میں شائستگی رہے گی۔ آپ کی اخلاقی قوتیں مکمل طور پر بیدار ہوں گی اور آپ کا موڈ پہلے سے زیادہ رومانٹک ہوگا۔ برج حوت، جو کہ ایک روحانی برج ہے، آپ میں روحانی طلب اور جستجو بڑھے گی۔ آپ میں ایک خوشنما پہلو یہ بھی جھلکے گا کہ آپ نہ صرف ظاہری خوبصورتی کو دیکھیں گے، بلکہ حقیقی خوبصورتی اور دائمی حسن آپ کے زیر نظر رہے گا۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جس میں مشترکہ دولت کے گھر میں ہونا اور زہرہ کا آپ کے پہلے گھر میں قیام آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی امپورٹنس اور اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی موجودگی کسی محفل کی جان ہو سکتی ہے۔ شادی کے خواہش مند افراد کے لیے زہرہ کا شرف مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس مدت میں کی گئی شادیاں بہتر ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب اور دوست احباب سے آپ کے تعلقات میں واضح بہتری ہوگی۔ آپ انٹرٹینمنٹ، موسیقی یا کسی پرلطف محفل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیو یعنی برج اسد ایسا دوسرا زوڈیک سائن ہوگا جو وینس کے اس ٹرانزٹ سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ زہرہ 27 جنوری سے 20 فروری تک آپ کے حیات نو کے گھر میں شرف یافتہ حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی روحانی زندگی، ازدواجی زندگی اور خصوصی طور پر ایسے اسد خواتین و حضرات جو اپنی ازدواجی زندگی میں پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے لیے بہترین مواقع ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں وینس کے اس ٹرانزٹ سے کافی مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کی کوئی خواہش جس کا تعلق آپ کے گھریلو معاملات سے ہوگا، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسے اسد خواتین و حضرات جو روحانی قوت میں اضافے کے خواہش مند ہیں، آپ کی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ پیر، فقیر، مرشد و اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ لائف پارٹنر یا محبت کے ساتھی سے مالی فوائد اور دولت کا حصول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ سے غیر متوقع طور پر آپ کو کثیر رقم موصول ہو سکتی ہے، جیسے کسی قرض کی واپسی ممکن ہو جائے، یا اگر آپ قرض کے خواہش مند ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کو ناکامی کا سامنا ہے تو یہ ٹرانزٹ آپ کو قرض ملنے میں مدد دے گا۔ ایسی اسد خواتین جنہیں پریگننسی میں مسائل آ رہے ہیں، زہرہ اس معاملے میں آپ کے بہت سارے مسائل کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ البتہ آپ کو اپنے دشمنوں اور فتنہ پرور لوگوں سے مکمل طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ سورج 20 فروری تک برج دلو میں یعنی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ وینس 20 فروری تک آپ کے 8ویں گھر میں آپ کو محبت سے سمراٹ دے گا۔ اگر آپ
दुश्मन से निबर्द आजमा हैं तो आपको फतह नसीब होगी। ज़ोहरा का 8वें घर में क़याम शादी के एवज़ कसीर माली मुनाफे का बायस हो सकता है। लिहाजा ऐसे ल्यू ख़वातीन व हज़रात जिनकी इस दौरानिए में शादी तय है, उम्मीद की जाती है कि आपकी शादी आपको माली आसूदगी देगी और आपको इस्तेहकाम नसीब होगा। आपकी जिनसी तहरीकों में इजाफा देखने में आएगा और मैरिड लाइफ में हम आगे भी बढ़ेगी। ससुराली रिश्तों से मुतल्लिक़ा मामलात में आपके लिए ये दौर एक बेहतर दौर साबित होगा। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम ऐसी असद ख़वातीन की इज़्ज़त को बढ़ाएंगे जिनको ससुराल में अपने मकामों मर्तबे को हासिल करने में मसाइल का सामना है। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब ऐसा तीसरा ज़ोडिक साइन होगा जो वीनस के इस ट्रांजिट से फ़वाइद को हासिल करने वालों में सर फहरिस्त गिना जाता है। वीनस जिसे मोहब्बत का प्लैनेट कहा जाता है, आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम पजीर रहेगा। ये एक ऐसा अरसा होगा जिसमें वीनस अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा। 5वें घर में ज़ोहरा का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर असरात देगा। आपकी अक्ल में इजाफा होगा और आपकी दानिशमंदी बढ़ेगी। मोहब्बत के सियारे की शरफ याफ्ता हालत खुशकुन एहसासात को पैदा करेगी। आप अच्छा सोचेंगे और किस्मत के मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। 5वें घर में ज़ोहरा का दुखूल आपकी मोहब्बत के घर पर साद होगा, जिससे आपकी रोमानवी ज़िंदगी और आपकी रोमांटिक लाइफ में नई मुलाकातों और मोहब्बत में किसी नए सफ़र के आगाज़ के हवाले से मौक़े मिल सकते हैं। किसी मनपसंद शख्स से मुलाकात हो सकती है और मोहब्बत में हम आंगी के बढ़ने के आसार होंगे। आपके एहसासात में नरमी और लगावट ज़्यादा होगी। सिंगल अकरब ख़वातीनों हज़रात को मोहब्बत में इंतखाब मिल सकता है। आप इस दौरानिए में ज़्यादा मसलहत पसंद होंगे। आपका मिजाज हल्का फुल्का और शगुफ्ता रहेगा। इश्क मोहब्बत में कामयाबी और इज़दवाजी ज़िंदगी में खुशी आएगी। आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा। आपके किरदार के मुस्बत पहलू ज़ाहिर होंगे। आपकी ईमानदारी बढ़ेगी। कुव्वत बर्दाश्त में इजाफे के साथ साथ आपका दूसरों को माफ़ करने का वस्फ निखरेगा। इल्म तालीम से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात को तालीमी मामलात में मोहब्बत से टकराव हो सकता है। मंगनी वगैरह तय करने और किसी पार्टनरशिप की सूरत हाल में तब्दीली करने के हवाले से 27 जनवरी से 20 फरवरी के दिन साद होंगे। स्कॉर्पियो जो कि एक रूहानी बुर्ज है और ज़ोहरा आपके रोमानवी मामलात में भी अमल दखल जारी रखता है, लिहाजा ज़ोहरा के असरात ऐसे अफराद के लिए जो किसी रूहानी अमल में चिल्ला कशी इख्तियार करना चाहते हैं आपके लिए खुशाइन होगा। आप मुस्तकबिल के बारे में दिलचस्पी लेंगे और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के इक़दामात की तरफ मुतवज्जो होंगे। बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब से आपके ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। शादीशुदा अफराद को औलाद की खुशियाँ और बे औलाद अफराद को औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। औलाद से फ़वाइद हासिल होंगे और रूमानवी ज़िंदगी में आपको कोई तोहफा या गिफ्ट भी मिल सकता है। विर्गो यानी बुरसुमला से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जो 27 जनवरी से 20 फरवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल इन 25 दिनों में ज़ोहरा के असरात से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे। ज़ोहरा का शर्फ आपके मोहब्बत के खाने में होगा। ज़ोहरा का शर्फ आपकी रोमानवी ज़िंदगी में मुस्बत एनर्जी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात और शादी ब्याह के मामलात के हवाले से ये एक खुशकुन वक्त साबित होगा। मोहब्बत का रिश्ता शादी के रिश्ते में बदल सकता है। इस मुद्दत में जिन अफराद की शादी तय हो चुकी है आपको मुबारकबाद दी जाती है। आपकी शादी एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक कामयाब शादी करार पाएगी। इसके अलावा कारोबारी शराकतदारी और पार्टनरशिप के मामलात के हवाले से भी ये ट्रांजिट इंतहाई बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। एतमाद में इजाफा होगा और कारोबार में मुनाफे की शरह बढ़ेगी। जायदाद और ज़मीन के हुसूल की कोशिशों में कामयाबी हासिल होगी। अलबत्ता ज़ाती तौर पर आपको किसी मुखालफत और तनाज़े का सामना भी हो सकता है। आपको किसी मामले में गौर और सोचो फिक्र की पेशकश दी जा सकती है। इस मुद्दत में ज़ोहरा आपकी रोमानवी ज़िंदगी में आपको गैर मुतवक्को कामयाबी देगा। ये यूँ है कि जैसे मोहब्बत खुद चलकर आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको ज़ाती फ़ायदों में बेहुरमती और रुसवाई का खदशा भी रहेगा। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम आपकी सोशल ज़िंदगी और दोस्ताना ताल्लुकात में बेहतरी का बायस होगा। आप नए लोगों से मिलेंगे और इन लोगों में आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। ऐसे विर्गो ख़वातीनों हज़रात जो सरकारी मुलाजिम हैं और गवर्नमेंट की सर्विसेज से मुंसलिक हैं, आपको सरकार की तरफ से इनाम इकराम या फ़वाइद भी मिल सकते हैं। भाइयों की औलाद के हवाले से ये एक अच्छा वक्त होगा। इसके अलावा आपके सामने आपका कोई दुश्मन भी जाहिर हो सकता है। ज़ोहरा का आपकी मोहब्बत के घर में क़याम मवाक़ों से भरपूर और फ़वाइद का हामिल होगा, लेकिन इसमें आपको ज़ाती तौर पर कुछ एहतियातें अपनाने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत की तरफ और जिनसे मुखालफ की तरफ आपकी रग़बत में इजाफा होगा। अलबत्ता आप अपनी दौलत को ऐसी जगहों पर खर्च करने की तरफ भी मुतवज्जो हो सकते हैं जहाँ आपको कम फ़ायदा हासिल होगा। आप इस मुद्दत में हुस्न व नगमगी के दिलदादा रहेंगे।
اپنی پوشیدہ محبتوں کے بارے میں آپ کو اگلے 25 دن زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آسائشوں کے دور میں عموماً انسان سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زیادہ آسائشوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔